अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई मुहम्मद आसफ खिची। तुसी देख रहे हो किसान पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक पेज। और असी अपने अज तहसील दीपालपुर ज़िला उकाड़ा दे विच मौजूद हैं एक मिनी डैम ते अपने नाल भाई खलील मौजूद ने जेड़े इत्थों दा सारा जिहड़ा फार्म दा मोटरां दा और डैम दा जिहड़ा मैनेजमेंट दा काम है ना संभालदे ने। जिहड़ी आपां मालूमात लैनी है भाई खलील तो लवांगे। और मैं तुहानूं दसदा कि साडे तहसील दीपालपुर दे विच ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜ਼ਰਾਈ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਨੀ ਡੈਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ हुकूमत तो नहीं डैम बना सकी, लेकिन अपनी मदद अपने तहत इस ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ने एक डैम तैयार किया है। तो डैम के बारे अज तुहानूं दसना है कि ये जरूरत इन्होंने क्यों पई, डैम इन्हां क्यों बनाया है और ये किन्ना पानी इहदे विच रोकिया जाता है और इहदे नाल किन्नी ज़मीन सैराब हो रही है, किन्ना एरिए नूं इह फिर सैराब करता है जदों भरी जाता है। और इनू भरन वास्ते ये मोटरां नाल ही भरदे ने या कोई बारिशां बुरशां का पानी भी इहदे विच इकट्ठा हुंदा है या पानी ये किवें इहदे विच स्टाक करदे ने। ये सारी अज गलबात होएगी और तकरीबन इहदे ते किन्ने कु पैसे लग गए ने ये भी इंशाअल्लाह तुहानूं दस्सांगे। बाकी इहदे ते जिहड़ा पानी सोलरां दा आ रही है, टरबैनां दा, मेरे पिछे तुसीं देख रहे होने आ, ये किवें इन्हां इत्थे कनैक्शन। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। जी वालेकुम सलाम। खलील भाई की हाल चाल है? ठीक है भाई, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। खलील भाई ये पहले ये दसो कि ये डैम थोड़े किवें ज़हन विच आया? ये भाई उरा जिमीदार ने जिन्हें बनाया है उसने किस वजह तो बनाया है? ये इस वजह तो बनया है भी पहले सादे मोटर चलदे सी खाले विच। अच्छा। उन्हां दा पानी पूरा नहीं आ रहा। हाँ। क्योंकि रकबा सारा सी 250-300 किला है। सही। ते पानी नहीं पूरा आ रहा। सही। इस वजह तो डैम इस वास्ते बनाया भी पानी 10-15 तो 20 किले दा पानी जमा हो जाए इत्थे। अच्छा। अगर फड भी भरनी पै जाए तो 20 किले भरी जांदी है। अच्छा, एक दफा ये फुल हो जावे हां जी ते अरफड 20 किले भरी जाती है। फड। क्या बात है। 20 किले अरफड भर तो लैंदा, लेकिन इनू भरन वास्ते तुसी मोटरां दा ही इस्तेमाल किया है या इहदे विच बारिश दा पानी भी स्टाक हुंदा है? नहीं, बारिश तो अल्लाह ताला दे तो वखरी गल है। बाकी मोटरां चलदियां ने, 4 मोटरां इहदे विच डायरेक्ट दिन रात चल रही हैं। पानी यानी कि बारिश दा पानी जिहड़ा सिर्फ इहदे विच आवेगा और बारिश जिहड़ी इहदे विच होएगी वो स्टाक होएगा। पानी बारिश दा स्टाक इहदे विच नहीं हो सकदा। और पानी दी कोई भी आ सकता, सिर्फ मोटर दा पानी आएगा या अल्लाह ताला बारिश देगा तो आएगा। अच्छा, ते मोटरां दा पानी वापड़ा ते या सोलर सिस्टम? जिन्हें वापटा हैगा, जिन्हें सोलर हैगी, रात में वापटा हैगी। अच्छा, ठीक हो गया। इस तो बाद बड़ा तुसी प्यारा सिस्टम बनाया हुआ है। इहदे विच जदों पानी जिहड़ा है ना भरी जांदा ते फिर इहदे छड्डण दा इहदे की निज़ाम सिस्टम हैगा? ਇਹਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਖੋਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚੂੜੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਰੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਲੀਲ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਰੇ ਸ਼ਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਮੁੱਛੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਮੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾੜੀ ਜੂੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ? ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 5 ਤੋਂ 6 ਕਨਾਲ। 5 ਤੋਂ 6 ਕਨਾਲਾਂ। 5 ਤੋਂ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਇਹ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੇ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੇਕਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਬਣਾਉਣ ਤੇ? ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ 22 ਦਿਨ ਅੱਛਾ 22 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋੜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ 3 ਪੈਪ ਇਹ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, 4 ਮੋਟਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਰੀਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸੱਜਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੱਜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੈਪ ਹੁਣ 3 ਚੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, 3 ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ? 6 ਮੋਟਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 6 ਮੋਟਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 2 ਮੋਟਰਾਂ ਇਸ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 4 ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਡੈਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਮ ਨੂੰ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਾ ਕੱਢੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਰੀਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿਦੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਪ ਕਿਤੇ ਆਣੇ ਤੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? 2 ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ। ਅੱਛਾ 2 ਇਸ ਹੋਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। 2 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੈਪ ਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਆ ਓਲੇ, ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਥੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇੱਕ ਆ ਸੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਫੁੱਲ ਪਿੱਛੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇ ਕੋਲ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਯਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਣੀ 7 ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਜਮਾ ਹੋਏਗਾ। 7 ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨੀਰਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਪੈਬ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਖੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਲੈਪਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 8 ਇੰਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲੈਬ ਵਾਲਾ ਖਾਲਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਯਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਖਲੀਲ ਭਾਈ, ਇਹ 2 ਡਿੱਗੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਖਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ, 6ਵੇਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 24 ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਤੇ। 24 ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਤੇ ਹਨ ਤੇ 6 ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ 150 ਪਲੇਟ ਹੈ। 150 ਪਲੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੜਕ ਵੱਲੇ ਆਣ ਜਾਂ ਖਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਣੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪੈਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਡੈਮ ਨੂੰ। ਦੋ ਛੱਡ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 2 ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਟਰਬਾਈਨ ਚੱਲੀ ਖੜੀ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ 6 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 6 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਪਈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ? 35 40 ਹੋਏਗਾ। 40 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ 70 80 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ 40 ਹੋਏਗਾ। 40 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ HP ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ? 25 ਦੀ ਹੋਏਗੀ। 20-25 ਦੀ ਹੈ। ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 25 ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਦੀ? 20-25 ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। 6 ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਹੈ। 2 ਮੋਟਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਆ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖਲੀਲ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਜ਼ਰਾਈ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਡ ਤੋਂ 7-8 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ। ਹੈਡ ਹਵੇਲੀ ਹੈਡ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 7-8 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੈਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੈਲਪੁਰ ਜ਼ਰਾਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਲਪੁਰ ਜ਼ਰਾਈ ਫਾਰਮ ਜੀ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈਲਪੁਰ ਜ਼ਰਾਈ ਫਾਰਮ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਡੈਮ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬੈਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਪੜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਪੜਾ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 5:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪੜਾ ਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਰ ਬੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਆਪੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਬੱਤੀ ਥੋੜਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸੋਲਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਸੋਲਰ ਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਖਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ 2 ਟਰਬੈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਮੋਟਰਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ 20 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 20 ਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਂਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੈਂਪ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ 3 ਟਰਬੈਨਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੌਥੀ ਅੱਗੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ? 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਈ ਉਹ ਪੈਪ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਪ ਚੱਲਿਆ ਖੜਾ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਡਿੱਗੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬੈਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਚੀ ਡਿੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਵਣ ਨੂਵਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਰਬੈਨ ਡਿੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਬੈਨਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 6 ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 3 ਡੈਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਛਾ 3 ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਖਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗਾਹ ਗੂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਾਂ ਹੀ ਛਿੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਛਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਬਚਸੀ ਉਹ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵਾਪੜਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੀਸਰੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੌਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੌਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫ਼ਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੌਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਖਾਡਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਡਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਖਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੈਪ ਜਨਾਬ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਖਲੀਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡੈਮ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਡੈਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾਏ ਡੈਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਟਾਕ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਜੀ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੱਤੀ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸੋਲਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ 15 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੈਟਅਪ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਲੀਲ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਪ, ਇਹ ਪੈਪ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦਾ ਪੈਪ ਹੈਗਾ? ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪ ਪਾਇਆ ਡਿਸਟਰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੈਪ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਲੀਲ ਭਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਡਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਾਕੀ ਇਹ 4 ਦਾ ਪੈਂਪ ਹੈ ਤੇ 15 ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 30 ਤੋਂ 40 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਲੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੁੱਟ 90 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰਬੈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਖਲੀਲ ਭਾਈ, ਇਹ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਊਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਹੀ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਪ, ਇਹ ਹੌਦੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੌਦੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਡੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਫਰ ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਫਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਦੇ ਬਰੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਏਕੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਚਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।